Hi friend, we are going to learn third unit. Sub-unit is Let's March. Friends, this is a lesson and in this lesson we will see the speech of Kailash Satyarthi. Now let's see about Kailash Satyarthi. Kailash Satyarthi was born on 11 January 1954. He is an Indian social reformer who campaigned against child labor in India and advocated the universal right to education. In 2014, he was the co-recipient of the Nobel Peace Prize along with Malala Yousafzai for their struggle against the suppressions of children and young people and for the right of all children to education. He is the founder of multiple social activist organizations including Bachpan Bachao Andolan, Global March Against Child Labor, Global Campaign of Education and Kailash Satyarthi Children's Foundation. This lesson is divided in two parts. Let's see part 1. My dear children of the world, your majesties, your royal highnesses, excellences, distinguished member of the Norwegian Nobel Committee, dear brother Tom Harkin, brothers and sisters, and my dear daughter Malala. From this podium of peace and humanity, I am deeply honored to recite a mantra from the ancient text of wisdom, Vedas. This mantra carries the prayer, and aspiration, and a resolve that has the potential to liberate humanity from all man-made crises. Let's walk together in the pursuit of global progress. Not a single person should be left out or left behind in any corner of the world. From east to west, from south to north. Let's speak together. Let our mind come together, learning from the experiences of our ancestors. Let us together create knowledge for all that benefits all. I bow to my late parents, to my motherland, India, and to the Mother Earth. With a warm heart, I recall how thousands of times I have been liberated, each time I have freed a child from slavery. In the first smile of freedom on their beautiful faces, I see the God smiling. I give the biggest credit of this honor to my moments Kalukumar, Dhumdas, and Adarsh Kishore from India and Iqbal Masih from Pakistan who made the supreme sacrifice for protecting the freedom and dignity of children. I humbly accept this award on behalf of all such martyrs, my fellow activists across the world and my countrymen. My journey from the great land of Lord Buddha, Guru Nanak and Mahatma Gandhi, India to Norway is a connect between the two centers of global peace and brotherhood
ancient and modern. Now let's see new words. Excellences, उच्च पदस्थ. डिस्टिंग्विश, प्रतिष्ठित. कमिटी, समिती. पोडियम, व्यासपीठ. ह्युमॅनिटी, मानवता. डीपली, मोठा. ओनर्ड, सन्मान. रिसाइट, पठण. एन्शियंट, प्राचीन. कॅरीज, वाहून नेतो. एस्पिरेशन, महत्वाकांक्षा. रिसॉल्व, निराकरण. पोटेन्शियल, सुप्त गुण. लिबर्टी, स्वातंत्र्य. मॅनमेड, मानवनिर्मित. क्रायसिस, संकट. परस्यूट, पाठपुरावा. ग्लोबल, जागतिक. एन्सेस्टर, पूर्वज. बो, वंदन करणे. मदरलँड, मातृभूमी. रिकॉल, आठवणी. लिबरेटेड, स्वातंत्र्याच्या. स्लेव्हरी, गुलामगिरी. क्रेडिट, श्रेय. ओनर, सन्मान. मूवमेंट, चळवळ. सॅक्रिफाईस, त्याग. डिग्निटी, सन्मान. हम्बली, नम्रपणे. ऑन बिहाफ ऑफ, च्या वतीने. मार्टर्स, हुतात्मे. ॲक्टिविस्ट, कार्यकर्ते. ॲक्रॉस, संपूर्ण. ग्लोबल, वैश्विक. ब्रदरहूड, बंधुत्व. आता आपण या पॅसेजचा मराठीतून अर्थ पाहू. बघा, पहिलं म्हणजे धड्याचं नाव लेट्स मार्च. अर्थ असा आहे, चला आगेकूच करूया. पार्ट 1 म्हणजे भाग पहिला. बघा, पहिलं इंग्लिशमधून. माय डिअर चिल्ड्रन्स ऑफ द वर्ल्ड, युअर मॅजेस्टीज, युअर रॉयल हायनेसेस, एक्सलेन्सेस, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, dear brother Tom Harkin, brothers and sisters, and my dear daughter Malala. म्हणजे या ठिकाणी भाषण आहे म्हणून सुरुवातीला अशा प्रकारे बोललेलं आहे. बघा, जगभरातील माझ्या प्रिय बालकांनो किंवा मुलांनो, माननीय राजे व राणीसाहेब, आपण रॉयल हायनेस, उच्च पदस्थ हो. नॉर्वेजियन नोबेल समितीचे प्रतिष्ठित सदस्य, प्रिय बंधू टॉम हार्किन, बंधू व भगिनीनो, आणि माझी प्रिय कन्या मलाला. पुढे बघा, फ्रॉम दिस podium of peace and humanity, I am deeply honored to recite a mantra from the ancient text of wisdom, Vedas. This mantra carries a prayer, an aspiration, and a resolve that has the potential to liberate humanity from all man-made crises. याचा अर्थ बघा, शांती आणि मानवतेच्या या व्यासपीठावर ज्ञानाच्या प्राचीन ग्रंथातील वेदांचे पठण करण्यासाठी मला आमंत्रित केले गेले, हा माझा मोठा सन्मान आहे असे मी समजतो. हा मंत्र एक प्रार्थना आहे, आकांक्षा आहे, निग्रह आहे, ज्यात मानवनिर्मित संकटातून मानवतेला मुक्त करण्याची क्षमता आहे. नेक्स्ट, लेट्स वॉक टुगेदर in the pursuit of global progress. Not a single person should be left out or left behind in any corner of the world, from east to west, from south to north.
बघा याचा या ठिकाणी अर्थ, चला एकत्र येऊया. जागतिक उत्कर्षाच्या दिशेने मार्गक्रमण करीत असताना पूर्वेकडून पश्चिमेपर्यंत, दक्षिणेपासून उत्तरेपर्यंत जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातील कोणतीही व्यक्ती मागे राहता कामा नये. नेक्स्ट, लेट्स स्पीक टुगेदर. लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर, लर्निंग फ्रॉम द एक्सपिरियन्सेस ऑफ आवर ancestor. Let us together create knowledge for all that benefits all. बघा याचा अर्थ या ठिकाणी, चला एकत्र बोलूया, आपली मने एकत्र आणूया, आपल्या पूर्वजांच्या अनुभवातून शिकूया, सर्वांसाठी हितकारक अशा ज्ञानाची निर्मिती करूया. नेक्स्ट, आय बो टू माय लेट पेरेंट्स, टू माय मदरलँड इंडिया अँड टू दी मदर अर्थ. बघा या ठिकाणी माझ्या दिवंगत आईवडिलांना, भारत माझ्या मातृभूमीला आणि भूमातेला मी वंदन करतो. नेक्स्ट, विथ अ वॉर्म हर्ट आय रिकॉल हाऊ थाउजंड्स ऑफ टाइम आय हॅव बीन लिबरेटेड. ईच टाइम आय हॅव फ्रीड अ child from slavery. In the first smile of freedom on their beautiful faces I see the God smiling. बघा या ठिकाणी याचा अर्थ असा आहे, ज्या ज्यावेळी मी एका बालकाला गुलामगिरीतून मुक्त केले आहे, त्या प्रत्येक वेळी मी स्वतः स्वतंत्र झालो आहे. त्या हजारो हृदय आठवणी आज जाग्या होत आहेत. त्यांच्या सुंदर चेहऱ्यावरील स्वातंत्र्याच्या पहिल्या स्मितामध्ये मी ईश्वराचे स्मित पाहिले आहे. नेक्स्ट, आय गिव्ह द बिगेस्ट क्रेडिट ऑफ दिस ओनर टू माय मोमेंट्स कालूकुमार, धूमदास अँड आदर्श किशोर फ्रॉम इंडिया अँड इक्बाल मसीह from Pakistan, who made the supreme sacrifice for protecting the freedom and dignity of children. I humbly accept this award on behalf of all such martyrs, my fellow activists across the world and my countrymen. बघा याचा अर्थ या ठिकाणी असा आहे, या सन्मानाचे सर्वात मोठे श्रेय माझ्या चळवळीतील भारताचे कालूकुमार, धूमदास आणि आदर्श किशोर तसेच पाकिस्तानचे इक्बाल मसीह यांना जाते. त्यांनी बालकांचे स्वातंत्र्य सुरक्षित ठेवण्याकरिता सर्वोच्च बलिदान दिले आहे. अशा सर्व बलिदानकर्त्यांच्या, जगभरातील माझ्या सहकारी कार्यकर्त्यांच्या आणि माझ्या देशबांधवांच्या वतीने मी हा पुरस्कार स्वीकारत आहे. नेक्स्ट, माय जर्नी फ्रॉम दी ग्रेट लँड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक अँड महात्मा गांधी, इंडिया टू नॉर्वे इज अ कनेक्ट बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस अँड ब्रदरहूड, एन्शियंट अँड मॉडर्न. बघा या ठिकाणी याचा अर्थ असा आहे, भगवान बुद्ध, गुरु नानक आणि महात्मा गांधी यांच्या महान भारतभूमीतून नॉर्वेकडे झालेला माझा प्रवास म्हणजे वैश्विक शांती आणि बंधुत्वाच्या प्राचीन आणि आधुनिक केंद्रांना जोडणारा एक दुवा आहे. धन्यवाद.